नमो वेङ्कटेशाय। 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 नमो वेङ्कटेशाय।
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. గోవింద వెంకటేశ గోవింద గోవింద. వేదాంత వేద్య భవసాగర కర్ణధార శ్రీపద్మనాభ కమలార్చిత పాద పద్మ లోకైక పావన పరత్పర పాపహారిన్ శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబం. ఓ వెంకటాచలపతి, నీ చరణాలే సద్గతి అని అశేష భక్తజనానీకం విశేషమైనటువంటి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రతినిత్యము కూడా నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరుడైనటువంటి నిత్య యవ్వన మూర్తి అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు శ్రీయపతి అలర్మేల్ మంగాపతి యొక్క తిరు కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనులారా చూడాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు నిరంతరం. నిత్య నిరతిశయ పరమానంద స్వరూపుడైన ఆ గోవిందుని యొక్క నామరూప లీలాగుణధామ విశేష వైభవాలను భక్తుడైనటువంటి వాడు ప్రతి క్షణం కూడా ఆ దివ్య సౌందర్య సౌకుమార్య స్వభావ స్వరూపాలని అనుసంధానం చేస్తాడు. మా జగజ్జనని లోకపావని భూర్భవస్వరం అస్యాం శుభదౌస్తే దేవస్య భూతో నారాయణస్య
श्रेयःपदे बृहत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नादि सर्ववृत्तन्त्रवशुद्धत्वं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विस्सक्षेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओं धारासुप्तश्रमान् जयसु धरत्सर्वूर्देषु अभोविरह्णन् परिपादेश्ये गृणामृतां शर्मा इदमापस्वा श्रुतमा शान्ता शान्तमा श्वा श्रुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेदतमा अमृतां तरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यपः प्राणावापः पशवापो नमापो दमापो सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाविशापो ज्योतिविशापो यजुविशापो सत्यमापो सर्वादेवतापो भोर्भवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सहितवाहयामि एतेषां वर्णे सहस्रं विज्ञाः पाजाविदा पुरुत्रा तेभ्यो नन्दस्यताद् विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतस्तस्य वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्रयाभरण उपवेदपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षा सर्वापचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विस्सक्षेनाराधनं करिष्ये विस्सक्षेन निर्बाहुं शङ्खचक्रसौन्नतं यापतिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां खमुच्येत् आग्नेयस्माद्यदामेत्वाश्चेदात्ममेत्वात्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां रेषां दिशाभिधानामनादि यामे स्थान् ओं भूः पद्माकारमण्डले विस्सक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्येदमासनं विस्सक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरि ओम् विस्सक्षेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यां भासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सविर्वारस्य विस्सक्षेनस्य पूजनं भगवद्ग्रहणादः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचदां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढवत्सभागं सुरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतः वृतानि वसुषि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा सूर्यः दिवि वचक्षुरा ततो तद्विप्रासो वन्यभोजार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदासुरस्य प्रयुङ्सते द्रविणोदा वीरवतिषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वितापविषं यदा वै सूर्यवदति यत् नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्यागच्छेति यत्तदन्यं पश्येति तावत् गर्वितत्कारी स्यात् पुण्याः यव कृते ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नाश्रवतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रन्त्वाः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्त्वाः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रन्त्वाः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वास्त्र पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षारिष्णीमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नादि सर्वावतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रन्त्वाः ब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रन्त्वाः ब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रन्त्वाः ब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्येनं स्वां सद्यां तरन्देवमित्रदयेन्नोऽस्तु अनुराधान् हुषावर्ध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नाश्रवतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रन्त्वाः ब्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं ब्रन्त्वाः ब्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं ब्रन्त्वाः ब्रन्तो कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तानवोचेदादनां महेरणाय चक्षे योपस्वरमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गभावो शिक्ष्याय जन्मधः आपोजने यथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पापकायाश्च जातः कसभोजाः सुन्दरः अग्नीया गर्भं दद्रे विरूपास्थानाभस्यगुस्याना भवन्तु
पवमानस्वर्जन पवित्रेण विचर्षिणि यः पोता समनात्मा पठन्तमा देवजनाः पठन्तमनवधिया पठन्ति विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राह्म शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पठते सः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पठन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणस्समीक्षाः यमो राजा प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं षण्णो अस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः तत्र मार्जयन्तां प्रतीचान्ति शिखः पशुः मार्जयन्तां उदीच्यान्तिश्चा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजां यज्ञसंवत्सरो यज्ञविधर्मार्जयन्ताम् अधो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोस्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशानि मे भवनः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वत्सने तद्पदे षण्चतुष्पदे वास्तोस्पदे शग्मया संसदाते सक्षिमहि सैरण्यागातमत्याः आवक्षयमुदयो गेवृण्णो यूजं पातस्तस्तभिसदानः अमीवः वास्तोस्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे तथा सेवयेदिनः अणोरणीयान् महत्वं हि यानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तो तवः कथं वस्तति वेदशोको दातः प्रदादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ता अतः समुद्राग्र्यत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः ससेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः ताभासा गुणाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च శ్రీనివాస గోవింద గోవింద వెంకటాద్రివాస గోవింద గోవింద. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీనివాసుని దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆరంభంలో చక్కగా ఆ స్వామివారి అనుచరుడైనటువంటి పార్షదుడైనటువంటి ఆ స్వామి యొక్క ఆంతరంగికమైన స్థితి కలిగినటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఆరాధించారు. సమస్త కర్మ ప్రారంభే పుణ్యాహం కారయేద్ బుధ విశ్వక్సేనార్చనం కుర్యాత్ తదాదౌ కార్యసిద్ధయే అని భృగు మహర్షి ఈ విశ్వక్సేన పూజ యొక్క ఆవశ్యకతని చెప్తారు. విఘ్నాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయని. తదనంతరం ఆ పుణ్యాహ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వహించారు. ఈ పుణ్యాహం ఆపః ప్రణయతి యజ్ఞో వా ఆపహ అని, అంటే యజ్ఞముల యొక్క రూపమే నీరు అన్నారు. రాక్షసత్వాన్ని నశింపజేస్తోంది ఆ నీటికి, అంత శక్తి ఉన్నదిట. దేవానాం ప్రియం ధామ, దేవతలకు చాలా ప్రియమైన ఇష్టమైన స్థానం జలమే నారాయణ స్వరూపం, దేవతల యొక్క స్వరూపం. అందువలనే నీటిని ఆరాధించారు. అదే శుద్ధి పుణ్యాహం. అనంతరం ఆ ప్రకృతిని కూడా ఆరాధించడం. పంచభూతాలని మనం పరమాత్మ స్వరూపంగా చూస్తాం. అందువలన ఇవాళ క్రొత్తగా ఏదో పర్యావరణం ఇంకేవేవో కాదు, మనకు ఆచారాల రూపంలో చెప్పారు. నీటిని కలుషితం చేయకూడదు, వృక్షాలను అమాంతం నరికి వేయకూడదు, ఇలాగ ఎన్నెన్నో నియమాలు చెప్పారు ఆచరించేవాడికి. కనుక ఇక్కడ ఆ భూమి యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా చెప్పారు, వేదంలోనే చెప్పారు. ఆ వేదానుయాయి కనుక వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంలో చక్కగా ఆ పాలికలలో నవధాన్యాదులని ఉంచి నిక్షిప్తం చేసి ఆ బ్రహ్మాది దేవతలను ఆహ్వానించి ఆరాధించి వారిని కూడా
మనం భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందటం మనం ఒక్కళ్ళమే పొందాలనుకోవటం మన సంప్రదాయం కాదు. అందరూ కూడా తరించాలి, అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, సుఖశాంతులతో ఉండాలి అనే మంత్ర భావాలను మననం చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రసరదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి, ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి, ఇదమాట్యం సమర్ప్యామి, సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నః వేదామశ్వనా భగత్ స్వస్తి దేవీర్నరుణః స్వస్తి పూషాంసరో దాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుం బభ్రామహే సమం స్వస్తి భువనస్య స్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయేః స్వస్తి ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తి వైశ్వానరోవసరజ్ఞ స్వస్తి దేవాః వంద్రిభువः స్వస్తి స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఇదే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ ప్రణథతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తయనంతార్క్షమృష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సో బృహద్యసో నాభం వారుహేమ అంహోం చామాంగిరా సంజయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా దాక్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తం బాధే సభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. జగద్రక్షక గోవింద గోవింద, సర్వలోక సంరక్షక గోవింద గోవింద. ఈ సమస్తమైనటువంటి సృష్టిని పరమాత్మే చేశారట. ఎందుకయ్యా, ఆయనకేమీ వేరే పని లేదా అంటే లోకవత్తు లీలా కైవల్యం అని చెప్తోంది శాస్త్రం. ఒక లీలగా చేశాడు. చిన్నపిల్లవాడు ఆటలు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు మట్టితో. ఇప్పుడు మనం ఆ పని చేయించటం లేదనుకోండి. ఆ ఇసుకలో వాడు గుజ్జన గూళ్ళు కడతాడు ఎంతో ప్రేమతో. వాడికేమీ దానివలన వచ్చే లాభం లేదు, కానీ ఒక ఆనందం కలుగుతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఒక తన్నుదంటాడు. కాబట్టి అలాగా ఒక బాలుడు ఏ విధమైన ఆనందం పొందుతాడు. మరి పరమాత్మ బాలుడా? కాదు, సర్వజ్ఞుడు కదా. అనంటే ఈ జీవరాశిని సృజించి పోషించి మరలా తనలో లీనం చేసుకుంటారట. అలాగా నామరూపార్హమైనటువంటి స్థితిలో అది సృష్టి అని, నామరూపాలు సూక్ష్మ స్థితిలో ఉండి లీనమై ఉంటే మళ్ళా బహిరంగంగా వ్యక్తమైతే అది సృష్టి, లీనమైతే అదే ఆ ప్రళయం. వీటన్నిటికీ కారణభూతుడు ఎవరు? శ్రీమన్నారాయణుడు. అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాది లీలే అని ఆ భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి ఈ శ్రీనివాసుని అనుగ్రహంతోనే బ్రహ్మసూత్రాలకు శ్రీభాష్యం అని వ్రాశారు. అలాగే శ్రీనివాస మఖి అని 10వ శతాబ్దిలో స్వామిని ఆరాధించిన అర్చక స్వామి, ఆయన కూడా లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైత భాష్యం అని వారు కూడా వైఖానసీయ విధానంతో వ్రాశారు. అంటే ఒక సిద్ధాంతం అన్నమాట. భగవంతుణ్ణి గురించి 20 సిద్ధాంతాలు చేశారు మనకు ఆచార్యులు, మహర్షుల యొక్క భావాలకు అనుగుణంగా. ఎలాగా అవగతం చేసుకోవటం ఆ భగవతత్వాన్ని? మానవుడికి విజ్ఞత ఉన్నది, వివేకం ఉన్నది, దాన్ని సరిగ్గా వినియోగిస్తే భగవతత్వం అవగతం అవుతోంది అని అచింత్యాద్భుత నిత్యయవ్వన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరుడు అని పరమాత్మని స్మరిస్తారు. మరి అచింత్యం అంటే ఆ ఆలోచనలకు అందనటువంటి ఆ పరమాత్మని ధ్యాన స్థితితో అనుభవించి ఆనందించి ఆరాధించి మనకు అందించారు మహర్షులు. మనకైనా కేవలం మనుష్యులేనా గొప్పవాళ్ళు అంటే శాస్త్రదృష్టి అదే. కానీ మనం కొంచెం ఆలోచన చేస్తే పశుపక్ష్యాదులకు కూడా ఈ జ్ఞానం ఉంటుంది, వ్యక్తం కాదు. మనకు గజరాజు పూర్వజన్మలో ఇంద్రద్యుమ్నుడు, ఆయన కూడా పాపం అనేక బాధలు పడి ఒకసారి దెబ్బతిని ఎంతో గొప్ప 10 లక్షల కోట్ల ఆడ ఏనుగులకు రాజై వనంలో సంచరిస్తూ ఆ
దాంట్లో పడి ఆ స్థాన బలం చేత మొసలి పట్టేస్తే అందరూ వదిలివేసి వెళ్ళిపోతే దిక్కులేక ఎవ్వనిచే జనించు జగము ఎవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవ్వని అందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం ఎవ్వడు అనాది మధ్య లయుడెవ్వడు సర్వమున్ తానయైన వాడెవ్వడు వాని ఆత్మభవునీశ్వరునే శరణంబు వేడదనని ఈ లోకం ఎవరి వల్ల పుడుతోందో ఎవరితో కలిసి ఉంటోందో ఎవరి లోపల లయమవుతోందో ఎవరు పరమాత్ముడో ఎవరు ఈ విశ్వానికి మూల కారణమో ఎవరు పుట్టడం గిట్టడం పెరగడం లేకుండా ఉంటాడో అన్నీ తానై ఉంటాడో అలాంటి భగవంతుడిని శరణాగతి చేస్తున్నాను. ఎంత గొప్ప భావం! ప్రాగ్జన్మన్యనుశిక్షితం అంటాడు వ్యాసుల వారు. పూర్వజన్మ సంస్కారం చేత ఆ భగవంతుడు గుర్తుకు వచ్చి ఎలాంటి వాడు తనను రక్షించాలి, ఇదిగో ఇవన్నీ పెట్టాడు. ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నవాడు రావాలి అని. నేను కాదు అనుకున్నారట అందరూ. అప్పుడు ఆ హరి అవతారంలో వచ్చాడు అని ఈ లోకాలని సృజించి తనలో చేర్చుకుంటూ ఈ లోకాలు అన్నీ రెండు తానే అయి అన్ని విషయాలను ఆలోకిస్తూ ఆత్మలకు ఆత్మ అయిన పరమాత్మని ఆసక్తితో ధ్యానం చేస్తున్నానంటారు. ఎంత ఆశ్చర్యం! అలాంటి జనకుడైనటువంటి ఆది నారాయణుడు అలాంటి స్వామిని చక్కగా మనం స్మరిస్తూ అలాంటి భక్తిని మనకు కలిగించమని నిరంతరం ఆ శ్రీనివాసుణ్ణి తనలో నిలుపుకున్నటువంటి ఆ లక్ష్మి అమ్మని పట్టుకోవాలట. ఎందుకని లక్ష్మీ స్తవంలో అంటారు, జ్ఞానదాయై బుద్ధిదాయై సర్వదాయై నమో నమః హరిభక్తి ప్రదాయిన్యై ముక్తిదాయై నమో నమః. జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తోంది అమ్మ, బుద్ధిని ప్రసాదిస్తోంది, లౌకికమైన సర్వసంపదల్ని అనుగ్రహిస్తోంది. అంతేనా కాదు వీటన్నిటినీ మించి హరిభక్తినిస్తోందిట. ఆ లక్ష్మీమాత త్వం మాతా సర్వలోకానాం దేవదేవో హరిపిత. అమ్మా త్వయైతత్ విష్ణునాచ అమ్మ జగద్వ్యాప్తం చరాచరం. నీవే సర్వలోకాలకు తల్లివమ్మ, దేవదేవుడైన మహావిష్ణువే తండ్రి. ఈ చరాచరమైన జగత్తంతా మీరు వ్యాపించి ఉన్నారు అని. అందువలన ఏ తల్లి లేకపోతే ఈ లోకమంతా కూడా భస్మంలాగా ఉంటుందో, సమస్త ప్రాణులు జీవించి ఉండి ఏ ప్రాణులు ఉంటారో అట్టి తల్లికి నమస్కారం చేస్తున్నానంటాడు దేవేంద్రుడు. ఆ లక్ష్మీ స్తోత్రంలో రూపాన్ని అలంకరించేది, వంశాన్ని అలంకరించేది, విద్యను అలంకరించేది కూడా అమ్మే. లక్ష్మీర్భూషయతే రూపం, లక్ష్మీర్భూషయతే కులం, లక్ష్మీర్భూషయతే విద్యాం, సర్వా లక్ష్మీర్విశిష్యతే. అదిగో అట్టి ఆ లక్ష్మీదేవికి చక్కగా వైవాహిక దీక్ష. భృగు మహర్షి యొక్క సంకల్ప తనయగా వచ్చినటువంటి ఆ తల్లి, కశ్యప మహర్షి యొక్క సంకల్ప తనయగా వచ్చిన కాశ్యపి అని ఆ శ్రీదేవి ఆ భూదేవి ఇరువురు కూడా రక్షా స్వీకారం చేయబోతూ. ఎంత విశేషం! ఆ ప్రతి గృహిణి కూడా లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు. విశేషించి శుక్రవారాదులలో గృహిణి అంటేనే లక్ష్మీ స్వరూపమని, గృహస్థుడు అంటేనే ఆ లక్ష్మి యొక్క ఆ గృహలక్ష్మి అని అన్నారు. అలాంటి ఆ లక్ష్మి మరొక రూపమైనటువంటి ఆమె మరొక రూపమే భూదేవి అన్నారు. ఆ భూదేవి ఈ జీవులకందరికీ కూడా ఒక స్థానాన్ని కల్పిస్తోంది. భూమిదేవి నమోస్తుతే. నిద్ర లేవగానే భూమాతకు నమస్కారం చేస్తాం. ఎంతటి కృతజ్ఞుడైనా ఆ తల్లికి నమస్కారం చేయాల్సిందే. భూమికి ఆ భూమి మీద కాలు పెడుతూ ఉన్నాం, తంతూ ఉన్నాం, ఉమ్మేస్తూ రకరకాల పనులు చేస్తాం.
అవన్నీ కూడా క్షమించవమ్మా, క్షమాగుణాన్ని ఇస్తోంది తల్లి మనకు. ఆ శ్రీదేవిని భూదేవిని ఆ ధర్మస్వరూపుడైన నారాయణుణ్ణి మనకు పరిచయం చేసేవారు ఆచార్యుడు అర్చకస్వామి. ఆ భగవద్ ఆరాధనతో తమ జీవితాల్ని చక్కగా సుసంపన్నం చేసుకునేటువంటి ఆ అర్చక స్థానం విశేషమైనది. దేవాలయంలో చరరూపీ జనార్దన అన్నారు. చలించే అంటే కదిలేటువంటి నారాయణ స్వరూపంగా మన సంప్రదాయంలో చెబుతారు. అలాంటి ఆ అర్చక స్వామి కూడా వైవాహిక దీక్ష స్వీకారం, వివాహ ఈ యజ్ఞ నిర్వహణ దీక్ష స్వీకారం చేశారు. ఇప్పుడు అగ్నిని ప్రతిష్ఠిస్తారు. అగ్నికి చాలా గొప్ప స్థానం ఉన్నది మన సంప్రదాయంలో. శుద్ధైరుక్తైర్వాహ రుద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ముక్తు మై దేవాద్ర నమాజంతాం జై వ్యాహోతారామచంద్ర పూర్వేరిష్టాశ్యామ ధన్వాసు విరాహ మహ్యే చంద్రమ్యాన్ జాగోత సత్యామన స్వామ్యాస్తు ఏ నామానిగాహం కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాసు అధివోటరామి పృథ్వీతోకసాదా హోతృషణా అష్టాబంధకమృషణా పితోహరమ్యేణ దేవాసో జనన్యభిష్క్రియాः జాతవేద భువనశ్రేతహింసతపస నిషదేः అగ్నిమశ్వత్థా దివ్యవాగం సమీగర్భార్జనన్వ్యోమి అభూః ఉపాపరోహ జాతవేదస్రోదీతి అనోద్రోణే అగ్నాయా విదే జ్ఞానో విదాతి నిహతా సత్సవృషి ఐతేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మప్రసాద్శ్రీమత్స్రచ వేనావః సబుద్ధ్యాబ్మాసవిష్టాశ్చోన్మతశివ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాత్మావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమో ధేనుం సోమరుం తమా సోమో వీరం కర్మణం దాతు సాధన్యం జగం సభేయం పితృశ్రవణం యోదా తస్మై సోమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్వ వైష్ణవ్యే స్వ యజ్ఞేః స్వ వాయుభూతే స్వ విష్ణోర్మనసా భూతే స్వ యజ్ఞస్య పావనే స్తః పరశరస పవిత్రేః స్వ వైష్ణవ్యో దేవసవిదాపస్వప్నాత్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసోత్ సూర్యస్తరస్మిరాపో దేవీరగ్రే భోగ్రే భోగ్రిం యజ్ఞం నేతాగ్రే యజ్ఞపతిం దత్త యుష్మానింద్రవత్తూర్యే యూయమింద్రం నిర్ధ్వంస్తూర్యే ప్రోక్షదాస్త విష్ణవే నమః పశ్చిమస్వదత్తాన్ దేవేభ్యో విష్ణోస్తుపోసి శ్రుతాసి ఘృతాసి ధ్రువాసి ధారణాసి యజమానవాదం ఇచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రమం యజ్ఞం యజమాంసదే ఓం ప్రణయ సోమాప ప్రణయిష్యామి యజమానవాదం ఇచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధాం మిత్రలోకస్తత్రమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రణయ కో వః ప్రణయతు స వః ప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని దక్ష ప్రణయతో బ్రాహ్మేణ తీర్థేన ప్రజాత్మావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయం ఇంద్రమావాహయం అగ్నిమావాహయం సోమావాహయామి అగ్నిమావాహయం సోమావాహయం అగ్ని సోమావాహయామి ప్రజాత్మావాహయం బ్రహ్మాణమావాహయం ఇంద్రమావాహయం సోనావాహయం మృతమావాహయం రుద్రాణావాహయామి అపోపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయం మిత్రమావాహయం వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి శృణామావాహయం భూషణమావాహయం కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజవాగే ప్రజాపతిష్టనభామి ఇంద్రాష్టనభామి విఘ్నేష్టనభామి సోమాష్టనభామి విఘ్నేష్టనభామి సోమాష్టనభామి అగ్నిశోభాభ్యాంష్టనభామి ప్రజాపతిష్టనభామి బ్రహ్మణేష్టనభామి ఇంద్రాష్టనభామి సుభ్యాష్టనభామి మరుద్భ్యాష్టనభామి రుద్రేభ్యాష్టనభామి అపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవేష్టనభామి మిత్రాష్టనభామి రుణాష్టనభామి ఆదిత్యేభ్యాష్టనభామి సుభ్యాష్టనభామి భూష్ణేష్టనభామి కక్షాష్టనభామి సోమాష్టనభామి ఔపాసన యజ్ఞాష్టనభామి యజ్ఞదిశ్వేభ్యో దేవేభ్యాష్టనభామి సర్వదేవేభ్యాష్టనభామి ఆర్జంత్రి ప్రతిశ్రయామి చరుంత్రి ప్రతిశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిషి అగ్నే జ్యోతిషమిత స్వాహ అమృత స్వారణోసి అంతర్మృక్ష అంతర్ధారాతయ ప్రతిష్ఠరక్ష ప్రతిష్ఠారాతయ చిక్వే స్వామ్నా త్వచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్మై స్వాహ
वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुर सरस्मै स्वाहा देवस्वा सुविधापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुर स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यां चरुभिः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः अवरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा षष्ठिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मात्माजाद्वेदस्य नेर्दस्य वदेजेद्वदेजास्मान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेदया अस्मिन् उपासनान् ब्रह्मन् संयुक्तम् आदास्याधस्वा समेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानन्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा समाय स्वाहा अग्निसमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे समाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तेन मुखस्थः नमतेन मुखस्थः सरस्तेन मुखस्थाः दिवसप्रासाभिः ओम भूवद्विरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आगारहोमान्ते सर्वन्तरपुर्यातृणात् प्रायस्तात्तम् अतो देवादि वैष्णवं होषे ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्रसवा ओम अतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवतं तमूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणिपदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसेदो आवृतान् विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जुत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा इत्येन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి
తస్మై సమస్తవేదార్థ విదే విఖనసే నమః. ఋతుస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లాలసంకలం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీహర్నవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజవాజివాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణీరావృతే అస్మిన్ మాతిబ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కుర్మాణంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షణ్లోకానామధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమునిరతి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవణేక్షుసరా సర్పిత క్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నమపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సాగదాన్మలి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వింద్య పరయాత్రాక్ష సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ్య జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాక లోహితధామ సంఘాతప కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలయంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకృష్ణక్రమేణ సర్వదా శుభసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీయుత అగ్నిష్టామత్రాప్త ఆప్తోర్జామశాంతవన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరమణవై భృగ్వాద్వేర్మన్వాద్వే దివ్యవశిష్టాద్వక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీర్ద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్ద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగీర్ద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకదాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత
నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చోనాప్నువానౌరు వైదలవంచార్షే పునరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసనీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప అవత్సార నైధ్రువ త్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణేరుదాం దాస్యాం విష్ణువే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్ష్య సాలం కృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సద్గుణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతి కన్యాదానసముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. గోవింద గోవింద. మానవ జీవితంలో వివాహం అనేటువంటిది చాలా విశిష్టమైనటువంటిది. మనకు 16 సంస్కారాలని, 18 సంస్కారాలని, 40 సంస్కారాలని ఇలాగ వేద విజ్ఞానం మనకు బోధించింది. వీటన్నిటి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అనంటే, సంస్కారాన్ని పొందటము అనంటే మానవ జీవితానికి ఒక లక్ష్యం ఉన్నది. అదేమిటి అనంటే దుఃఖంతో కూడనటువంటి, దుఃఖం లేనటువంటి ఎప్పుడూ ఆనంద స్థితినే పొందటం, శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని, శాశ్వతమైన సుఖాన్ని పొందాలి. కొద్ది తేడా ఉంటుంది. ఇది శాశ్వతంగా ఉండాలి. మన లోకంలో పొందేటువంటి ఏ సుఖమైనా, సుఖం అంటే ఇంద్రియ స్థితిలో ఉండేది సుఖం, సంతోషం అంటే మనస్సు యొక్క స్థితిలో ఉండేది మానసికంగా, ఆనందం అంటే ఆత్మస్థితిలో ఉండేది అని. ఈ శాశ్వతమైన స్థితిని పొందాలంటే ఎలాగా, ఇది మన మహర్షులు ఆలోచించి, అందరికీ అయితే ఆ గోల్, ఆ లక్ష్యం ఉంటుంది, అందరికీ ఉండదు. అందుకని కొంతమందిని అలాగా దానికోసమే పుట్టుక దగ్గర నుంచి శ్రమించే వారి యొక్క స్థితి వేరు. వారికి కొన్ని జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించే ధర్మాలు, ఆచరణలు చెప్పారు. అలా కాకుండా సామాన్య స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడికి వాడి శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా శుద్ధం కావాలి. గ్రహించే శక్తి ఉండాలి కదా. ఒక బాగా మలినంగా దుమ్ముతో ఉన్న అద్దం ముందు నుంచుంటే మన ముఖం కనిపించదు కదా. అప్పుడు అలాగా ఉండాలి అంటే ఆ దుమ్ముని తొలగించాలి. అలాగనే మన మనస్సుకి, మన ఇంద్రియాలకు, శరీరానికి పట్టినటువంటి మకిలిని తొలగించడానికే ఈ సంస్కారాలు వచ్చాయి. తద్వారా వాడు ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని గ్రహించే శక్తి వస్తుందిట. ఈ విశేషం, ఇదే సంస్కారము అని అన్నారు. దయా, ఓర్పు, ఆత్మ సంబంధమైన 8 గుణాలు చెప్పాడు సర్వమానవులకు గౌతముడు. ఇవి కలగటం చేత ఈ సంస్కారాల వల్ల వాడికి కర్మకాండలు అక్కడే పుట్టుకొచ్చాయి. లలిత కళలు అందుకే వచ్చాయి. హృదయాన్ని, ఇంద్రియాలను ప్రదీప్తం చేసి భావనా పరంపరతో సంస్కారాలు ఒక మధుర బంధంతో ముడివేస్తాయి. సంస్కారోహి గుణాంతర ఆధానం ఉచ్యతే అని అన్నారు.
కనుక ఈ సంస్కారాలు 48 ధర్మశాస్త్రకారులు చెప్తారు. మరికొందరు సంస్కారాలు 40 అన్నారు, 25 అన్నారు, 16 అన్నారు. ఈ 16 అనేది చాలా వరకు నిలిచిపోయినాయి. అంటే పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా పూర్వమే ఆ తల్లిదండ్రులు కొన్ని మంచి పనులు చేయడం వల్ల కలిగే సంస్కారం సంతానానికి వస్తాయి. గర్భదోషాలు వైదిక గార్భిక బీజ సంబంధమైన గర్భ సంబంధమైన దోషాలు తొలగి ఉత్తమ స్థితిని పొందటానికే గర్భాధానం, పుంసవనం, సీమంతం, గర్భిణి యొక్క క్షేమాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ చేస్తారు, పాపిడి తీస్తారు, సీమంతం అంటారు. జాతకర్మ పుట్టిన బిడ్డ యొక్క బాధలు తొలగించడానికి వచ్చింది. పేరు పెట్టుతారు, అది కూడా ఒక సంస్కారం. బయటకు మొట్టమొదటిగా తెస్తారు నిష్క్రమణం, ఉత్థానం. చంద్రుడిని మొదటిసారిగా చూపిస్తారు, ఉపవేశనం అన్నారు. మంచి ఆహారాన్ని అలవాటు చేస్తారు, అన్నప్రాశనం. పుట్టు వెంట్రుకలు మొట్టమొదట తీసేది చూడాకరణం అన్నారు. చెవులు గుట్టిస్తారు, కర్ణవేధ అన్నారు. అక్షరాలు నేర్పిస్తారు, ఆత్మతత్వం వరకు చేయిస్తారు, అక్షరాభ్యాసం. ఆ గురువు దగ్గరికి పంపించడం ఉపనయనం అన్నారు. వేద విద్యాధ్యయనం చేయడం ఉపాకర్మ. అది అయిపోతే, ఇన్ని విద్యలు అయిపోతే ఏదో ఒక విద్య, భౌతికం 64 విద్యలు చెప్పారు మనకు శాస్త్రకారులు, మహర్షాదులు. వాటిల్లో అయిపోయిన తర్వాత గురుకులంలో వివాహానికి ముందు చేసేటువంటి దానికి సంస్కారానికి స్నాతకము అని పేరు. ఆ తర్వాత చేసేది గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశం కోసం చేసే సంస్కారమే వివాహం. ఇలాగా ఎన్ని విశేషాలు ఉన్నాయండి. ఈ జ్ఞాన సముపార్జన పొంది వాడు ధర్మాచరణ చేస్తూ ఈ బ్రహ్మచర్యాన్ని అప్పటిదాకా పాటిస్తాడు. ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించడానికే బ్రహ్మచర్యంలో వేదాంస్తథా వేదం వాపి సమాహితః అధీత్యత అధిగమ్యార్థం తతస్నాయాద్ ద్విజోత్తమః అని ఈ ముందుగా ఇవన్నీ కూడా వాడికి కొన్ని నియమాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నాం లౌకిక విద్య, అధ్యాత్మ విద్య, బ్రహ్మ విద్య. ఇలాగా ఈ లౌకిక విద్యలు అన్నీ ఇవాళ మనకు వచ్చేవన్నీ కూడా వాటిల్లో కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలన్నారు. గురువు పట్ల వినయ విధేయతలు ఉండాలి. పరాచికాలు మాట్లాడకూడదు, అసభ్యంగా మాట్లాడకూడదు, భూమి మీదనే శయనించాలి. తాంబూలం అంటే ఏమిటి? ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాల కోసం వెంపర్లాడితే చదువు రాదని. కాబట్టి ఏదో ఒక విద్యని అనుసరించి ఆచరించి ఈ 12 సంవత్సరాలు ఈ విద్యకు కేటాయించారు. తర్వాత వచ్చేది వివాహం. 18 మంది సూత్రకారులు, ఆపస్తంభుడు, బోధాయనుడు, ద్రాక్షాయనుడు, ఆశ్వలాయనుడు, హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం వధూరిమాగం సమేతవస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన శ్రియే జాతశ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయోచరద్రిభ్యో దాది శ్రియం వసానామృతత్తమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేతవస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన శ్రియే జాతశ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయో చరద్రిభ్యో దాది శ్రియం వసానామృతత్తమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సమూర్తోऽस्ति భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోऽस्तु సుప్రతిష్ఠితమస్తు. గోవింద హరి గోవింద
ప్రజాపతిస్తామగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగుం సమేతవస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాధాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాద్వసుదా దేవి వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మణః మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణహేతవే కంఠే భద్రాం శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణసుముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోऽస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని. తదేకం రాజావృణమనితాం ధేగుస్త్రీపుత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగారహపత్య ప్రజాం చతుమతిభాషాత్ తదేకం రాజావృణమనితాం ధేగుస్త్రీపుత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్దేహమద్వాచమ్రియా త్వాం వత్సరాచకే స్వాహా తత్వాజాం బ్రహ్మణా బంధమానసదాశాః తేజమానో అవిర్భిః అహేడమానో వర్ణేః బోధ్రహిం సమాన ఆయుః ప్రమోసి స్వాహా తన్నోగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్యేడవయా శ్రేష్ఠాః యజుష్ఠా పండితమస్సోషిడానో విశ్వాద్వేషాం క్షిప్రముత్యత్స్వాహా తత్వన్నోగ్నే మో భవతి నేతస్యావసోవ్యుష్టౌ అవయక్షుణో వర్ణగంబ్రాణో వేహిమృడీకం సుహోనేధి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసా ఇతః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భో స్వస్వాహ ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసూతః ప్రాసావీః ఓం భూహోతి పురోక్తనిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవసూతః ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమవిగాజ్యాం. ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంభరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూదే అగ్నో లాజానాపంతి దీర్ఘాయురస్తరే పతరే ధంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ
उदाजसा स्वायुषो दोहते नागमृथेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निर्णमन्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेदन्ताङ् स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहते नागमृथेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निर्णमुन्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेदन्ताङ् स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहते नागमृथेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्विषः स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूवतिविरोक्तिमिष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तरोपरियातृणात् प्रास्तात्मतोदिवायद्वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवनं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्वेतः वृतान् विश्वे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सूर्यः दिवि वचक्षरातग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमो जार्ध्रुवां दत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूतिविरोक्तिमिष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्म साफलचित्तं पृष्ठा तन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिरितं विद्यान्नो न महागरम् अग्निस्वष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्निः षष्ठगते स्वतावतावतैनां कामानागसंवत्सरित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेर्नादाय स्वाहा अग्नेर्नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तवते नमः वास्तवते स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचर्षे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात्मनेन्द्रो बृहस्पति पुनर्म्याश्वयाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावतमत्याश्रावतं षट्कुरमतिनो आक्तञ्चेग्नि अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन्नमग्नः पर्वान् प्रणेति कल्पयन् स्वाहा कृतावतिरे देवान् स्वाहा यधो शेषधीमहि स्वाहा समितस्य तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमसदि मे मृत्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यसदि मे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमसदि मे चित्तं मे भाय स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे भाय स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धि मे भाय स्वाहा सप्तते ज्ञे समित सप्तैः सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः श्रद्धात्वान्ति सप्तयोनि रावणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चेष भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चेज्जनग् स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरुष्वसम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुद्धिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां ओषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चेज्जनप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सर्तेन मुखस्थाः देवप्रासाभिः पूर्णमते पूर्णमे भूयात् स्वाहा दक्षिणतः परदेवपणया उत्तरतः परदेवपणया पश्चिमतः परदेवपणया दक्षिणतः विष्णुः स्वरमसि पश्चिमतः विष्णुः स्वरमसि प्राच्यां विष्णुः स्वरमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वाम् आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नौरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्य वस्य त्र्यायुषं
यद्देवानां त्रियायुषं तन्मे अस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षसे त्रियायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षसे त्रियायुषम् आपोहिष्ठाम योभोस्थानं ऊर्जेदादनां हेरणाय चक्षे योभस्वतमार्दस्तस्य भाजतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शक्त्या जन्मता आपो जनेयथाजनः यत्यज्ञेदेवस्तेन अहं च यस्य भूयासं यत्यज्ञेवत्यस्तेन अहं वर्तस्य भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां इन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योऽभ्राजो दातु योगसूर्यं दृशे तस्मै द्रव्यं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यै नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रै नम्बा वरदत्तारुभाग्ये जामे देवो अन्पत्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृदयात्मना वा प्रतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुणोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं गच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ద్వయోపపాద్యాయ కర్మ బ్రహ్మస్వరూపిణే స్వర్గాపవర్గరూపాయ యజ్ఞేశాయ నమో నమః. ఎంత అద్భుతంగా స్తుతిస్తారో యజ్ఞరూపుడైన ఆ నారాయణుడికి ఆ గృహస్థైనటువంటి వాడు నిత్య ఔపాసన చేయాలి. నిత్య ఉపాసన, నిత్యము అగ్నిని ఆరాధిస్తే శ్రేయమిచ్చేత్ హుతాసనాత్ అని అట్లా ఆరాధించాలని గృహస్థైన వాడు ఇప్పుడు ఆ సంస్కారాన్ని మనకు కలిగించాలని ప్రార్థిస్తూ మానవుడికి భగవంతుడికి ఉండేటువంటి సంబంధాలు ఒక 9 సంబంధాలు చెప్పారు. దాంట్లో భార్యాభర్తృ సంబంధం, భగవంతుణ్ణి భర్తగా భావించి తనను భార్యగా భావించుకోవడం పురుషుడికి కష్టం, కానీ స్త్రీకి సులభం. అదే గోదాపిరాటి చేసింది. మధుర భక్తికి ప్రతీక ఆమె. ఆ దెయ్యంగారి ప్రతినిధులు చక్కగా ఆ మధుర ఘట్టాన్ని గానం చేస్తూ ఉంటే ఆ విశేషాలను మనం వీక్షించాం. ఇప్పుడు స్వామి తాను ధరించిన నవకోమల పుష్పమాలికను తులసి వనమాల యన్మూలే సర్వతీర్థాన్ని యన్మధ్యే సర్వదేవతా యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసి త్వాం నమామ్యహం అని తులసిని మనం ప్రతినిత్యము కూడా ప్రతి గృహంలో తులసి ఉంటోంది. తులసి కోట అని. ఆ తులసి మహావిష్ణువుకి చాలా ప్రీతిపాత్రమైనది. అందువల్లనే ఆ తులసితో కూడిన పుష్పమాల వనమాలి గది శాంగి శంఖీ చక్రీ చ నందకి శ్రీమన్నారాయణో విష్ణుర్ వాసుదేవోభిరక్షతు అని ఆ జగద్రక్షకుడైన ఆ స్వామి నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి శ్రీదేవికి సమర్పించారు. ఆయన అవతారం ఎక్కడ ధరిస్తే అక్కడ లక్ష్మి తాండవిస్తోందిట. ఆయన జనించడం వల్లనే ఆ బృందావనం
పల్లేరుగాయలు ఉన్నది కాస్త మధురమైనటువంటి సస్యశ్యామలమైనటువంటి స్థితితో జయతి తేధికం జన్మలా ఉరజశ్రేత ఇందిరా శశ్వదత్రహి దయిత దృశ్యతాం దిక్షుతావక స్త్వయి ధృతాసవ స్వాం విచిన్వతే. గోపికా గీతంలో స్వామి ఇక్కడ పుట్టుకలేని నీక భవా, నీకు పుట్టుకున్నదే, అజాయమానో బహుధా విజాయతే అని వేదం. ఆ అజుడు పుట్టుకలేనివాడు అవతారాలు ధరించారట, అవతరణం దిగి వచ్చాడు మన కోసం మానవ జాతిని. ఎందుకని మానవుడు ఒక్కడు ధర్మంగా ఉంటే ప్రపంచం సకల జీవరాశులు చక్కగా ఉంటాయి. అదిగో భక్తుల యొక్క మనోభీష్టాలను చక్కగా అనుగ్రహించే పరమాత్మ దివ్య సన్నిధానంలో కూర్చోవడమే ఒక అదృష్టం. ఆయన అనుగ్రహం లేదే అడుగు పెట్టలేం ఈ వెంకటాచలంలోకి. అలాంటి ఆ పురుషోత్తముని సన్నిధానంలో రెండు చేతులు జోడించి అలాగ నమస్కరిస్తే క్షిప్రం చాలా తొందరగా భగవద్ అనుగ్రహం కలుగుతోంది అని. అదిగో ఆ పవిత్ర వస్త్రాన్ని ధరించి అర్చక స్వామి ఇప్పుడు ఆ శ్రీవారి భక్తులకు సకల సంపదలని అనుగ్రహించేటువంటి అక్షతారోపణ కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అద్భుతమైన అమృతమైన సన్నివేశాన్ని వీక్షించినటువంటి పదకవితా పితామహుడు చక్కని గానం చేస్తాడు. ఆ తలంబ్రాలతో ఉన్నటువంటి అమ్మని ఎలా ఉన్నదో చక్కగా స్మరిస్తారు. ఈ సన్నివేశంతో లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్విన